اچھا جناب، آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 سے شروع کریں گے۔ اب پھر جو ہے وہ جو شرعی احکامات ہیں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان میں سے ایک اہم ترین مسئلہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے، اور اس سے پہلے تمہیداً یہ بات سمجھ لیں کہ انسانی تمدن جو ہے اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ نمبر ایک، احترام جان کا احترام، کوئی شخص کسی کو نہ حق قتل نہ کرے، تکلیف نہ پہنچائے۔ اور نمبر دو، احترام مال، کسی کا مال نہ لوٹا جائے۔ یہ دو چیزیں ہوں گی تو کسی بھی معاشرے کے اندر تمدن جو ہے وہ صحت مند حالت میں قائم رہ سکتا ہے، اور جس معاشرے کے اندر نہ احترام جان ہو نہ احترام مال ہو، وہ معاشرہ صحت مند انداز سے پنپ نہیں سکتا۔ اور اس کے اوپر جو چیک ہے وہ ہے عدل کا، کہ انصاف ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان دو چیزوں کے اوپر ایمفسائز فرمایا ہے، اور اس میں بھی سب سے پہلی چیز احترام جان۔ صحیح مسلم کتاب الفتن چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے اندر حرج عام ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قتل۔ مارنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں اس کو، اور مرنے والے کو بھی یہ بات نہیں پتا ہوگی کہ اسے کیوں مارا جا رہا ہے۔ اور اس کا بہترین ثبوت آج ہمارے اس معاشرے کے اندر جو بد امنی پھیلی ہوئی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ نہ قتل کرنے والے کو پتا ہے کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور نہ قتل ہونے والے کو پتا ہے کہ اس کا کیا جرم ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر کتاب الفتن میں ہی ایک حدیث موجود ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے اندر انسان صبح کے وقت اٹھے گا تو مومن ہوگا، اور شام تک کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن سوئے گا اور صبح کافر ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو آج ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہمارا وزیرستان میں یا افغانستان میں رہنے والا نوجوان جو صبح تک یہ سمجھتا تھا کہ کسی مسلمان کا ناحق کو خون کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اس کی برین واشنگ ہوتی ہے، اور وہ آ کر مسلمان ملک پاکستان کے اندر عوام مسلمان کو خودکش حملے میں قتل کر کے یہ سمجھتا ہے میں نے بہت بڑی نیکی کر لی۔ جس مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کے قتل کو حلال سمجھا وہ کافر ہو گیا۔ یہ بالکل پیٹ مسئلہ ہے۔ اللہ کی بتائی ہوئی حلال چیزوں کو حرام سمجھنا اور حرام کو حلال کر لینا عقیدتاً، عقیدے کے اندر وہ کفر ہے۔ ایک بندہ زنا کرتا ہے لیکن اس کو گناہ سمجھتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا، لیکن اگر وہی شخص اس زنا کو جائز سمجھ کے کرے گا کافر ہو جائے گا۔ یہ ایک بنیادی مسئلہ سمجھ لیں۔ تو اب ایک ایسا نوجوان جو صبح تک یہ سمجھ رہا تھا کہ مسلمانوں کا قتل کرنا حرام ہے، اور اس کی ایسی برین واشنگ کی گئی کہ وہ آگے اسلام آباد میں خودکش حملہ کر دیتا ہے، یا کراچی کے اندر یا بلوچستان کے اندر، اور عوام الناس کو اس سے ہٹ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے گی۔ تو اس شخص نے تھوڑی دیر پہلے تک تو مسلمان کے قتل کو حرام سمجھا، لیکن بعد میں مسلمان کے قتل کو اس نے حلال سمجھ لیا۔ صبح مومن اٹھا تھا لیکن شام تک وہ کافر ہو چکا اس عمل کے کرنے کے بعد۔ اسی طریقے سے شام کو مومن سویا اور صبح اس کی برین واشنگ ہوئی اور اس نے مسلمانوں کے قتل کو حلال سمجھا، تو اس نے اپنا ایمان برباد کر لیا۔ تو یہ آج کے سینیریو کے اندر میں تمام چیزوں کو ایڈریس کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کو صرف اس سینس میں سمجھیں گے یہ 8 سے 1400 سال پرانی کتاب ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے تھی، تو یہ ہماری بدبختی ہے، کیونکہ یہ کتاب قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے ہے، مسلمان نہیں، انسان، ہر انسان کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے۔ ہدی للناس، یہ آگے آ بھی رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احترام جان کے اوپر ایمفسائز فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 178 سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 2، اور اس کا رکوع نمبر ہے 22۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر فرض کیا گیا ہے
कुतिबा तुम्हारे लिए ये किताब मुकर्रर कर दी गई है, शरीयत के लिए भी किताब का लफ्ज इस्तेमाल होता है। अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ला, कत्ल के किसास के मामले को तुम्हारे लिए फर्ज कर दिया गया है। फिर उसकी आगे डिटेल आ रही है, अल हुर्रु बिल हुर्र, आजाद के बदले आजाद ही मारा जाएगा। वल अब्दु बिल अब्द, और गुलाम के बदले गुलाम ही कत्ल होगा। वल उन्सा बिल उन्सा, और औरत के बदले औरत ही कत्ल होगी। असल में पुराने माशरे के अंदर एक बहुत बड़ी ये कमजोरी थी कि जब कोई आजाद शख्स, आजाद से मुराद वो कि जो किसी की गुलामी में ना हो, उस वक्त गुलामी का दौर था, उस शख्स को जब कत्ल किया जाता था तो उसके जो वरसा है वो ये समझते थे कि अब गुलाम ने चूंकि एक आजाद को कत्ल किया है, अब ये आजाद की तो ह्यूमन डिग्निटी बहुत ज्यादा है, इसके बदले में ना सिर्फ गुलाम को बल्कि उसके सारे घर वालों को कत्ल किया जाएगा। ये उनके अंदर एक शैतानत घुस चुकी थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आजाद के बदले आजाद ही कत्ल होगा। आजाद ने आजाद को कत्ल किया, आजाद ही कत्ल होगा। गुलाम ने गुलाम को कत्ल किया, गुलाम ही कत्ल होगा। यह डिफरेंशिएशन नहीं होगी कि किसी तगड़ी पार्टी के बंदे ने किसी कमजोर पार्टी को मार दिया तो उसके बदले में उनका कोई गुलाम, कोई बंदा कहे जी मैंने फलां बंदे को कत्ल किया तो मेरा गुलाम ले जाओ उसके बदले में। ऐसे नहीं होगा। जिसने कत्ल किया वो उसके बदले में कत्ल होगा। तो यह बिल्कुल कैटेगोरिकल मेंशन किया जा रहा है कि यह बिल्कुल कोई तफरीक नहीं है, जिसने कत्ल किया वो उसके बदले में कत्ल होगा। फमन उफिया लहू मिन अखीही शैउन फत्तिबाउन बिल मारूफ, बस जिसको माफ की जाए इसके भाई का कत्ल करना मकतूल के वरसा की तरफ से, तो उसे चाहिए कि वो तलब करे फ़इत्तिबाउन बिल मारूफ व अदाउन इलैहि बिइहसान। मकतूल के वारिस जो है वो खून बहा तलब कर सकता है और कातिल को चाहिए कि इसे बिइहसान अच्छे तरीके से अदा करे। तो अब अल्लाह ताला ने दो ऑप्शंस रख दी। एक तो यह है कि कत्ल के बदले कत्ल किया जाएगा। हां, अगर मकतूल के वरसा ये चाहते हैं कि वो कत्ल करने वाले को माफ करें और इसके बदले उससे दियत ले लें। ये दो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं कुरान के अंदर और सुन्नत के अंदर, किसास और दियत। किसास कहते हैं कि कत्ल के बदले उस शख्स को कत्ल किया जाएगा, और दियत यह होती है कि कत्ल के बदले वो शख्स कत्ल नहीं होगा बल्कि वो अपना खून बहा उस बंदे के एवज देगा। भाई ये मोबाइल बंद कर दे, मेरे पे पूरी कैफियत तारी होती है जब मैं बयान कर रहा हूं। मैं को मौलवियों की तरह रटी रटाई तकरीर नहीं बयान कर रहा, तो मेरे पे पूरी इस टाइम कैफियत तारी है जो मैं कुरान पाक में पूरी कंसंट्रेशन के साथ बात कर रहा हूं, और आपका ये मोबाइल बोलता है ना तो मेरे वो सारी कंसंट्रेशन का जनाजा निकल जाता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। तो किसास किया जा सकता है कि कत्ल के बदले कत्ल, या फिर वो वरसा थोड़े रहम दिल हुए, उन्होंने कहा कि ठीक है यार हमारा बंदा तो मारा ही गया था, अब इसके बदले में कातिल को कत्ल ना किया जाए बल्कि हम माल लेकर इसको छोड़ देते हैं, उसको कहते हैं दियत। तो ये भी जायज है। ये दो ऑप्शंस अल्लाह ताला ने दे दिए हैं। और फिर फरमाया ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिर रब्बिकुम व रहमह, और ये तुम्हारे रब की तरफ से तख़फ़ीफ है, रियायत है और रहमत है। क्योंकि पहली शरीयतों के अंदर यह चीज नहीं थी कि कत्ल के बदले दियत ले ली जाए, कत्ल के बदले कत्ल यानी किसास ही था। तो इस उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक शरीयत के अंदर अल्लाह ताला ने एक छूट और दे दी कि कत्ल के बदले कत्ल ना हो, बल्कि अगर कोई दियत लेना चाहता है तो वो दियत लेकर भी मकतूल उसको कातिल को माफ कर सकता है। लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर मकतूल के वरसा कहते हैं कि हमने लाजमी ही उसको कत्ल करना है तो फिर कत्ल किया जाएगा। और यह भी बात याद रखें, इसमें जो मुद्दई होगा, दावा करने वाला, वो हुकूमत नहीं होगी, वो मकतूलीन के जो मकतूल के वरसा होंगे वो होंगे मुद्दई। हमारे मुल्क में कानून उल्टा है, यहां पर हुकूमत मुकदमा चलाती है उसके खिलाफ, और यही वजह होती है कि जब कत्ल के बदले कत्ल कर दिया जाए फिर सदर पाकिस्तान को एक एप्लीकेशन लिख के तो माफ करवा लिया जाता है। सदर पाकिस्तान क्या, सदर पाकिस्तान का बाप भी कुरान के हुक्म को नहीं चेंज कर सकता। कुरान में यह है कि मुद्दई जो है,
दावा करने वाले वो मकतूल के वरसा हैं। मिसाल के तौर पर मेरा अगर भाई कत्ल हुआ और मैंने मुकदमा किया तो हुकूमत नहीं मुकदमा चलाएगी उसके ऊपर, हाँ वो उसकी पैरवी करेंगे, उसको फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन मुद्दई दावा वाला मैं हूंगा। मेरी मर्जी के बगैर सदर पाकिस्तान क्या दुनिया का बड़े से बड़ा लीडर जो है वो मकतूल के वरसा के बदले कातिल को माफ नहीं कर सकता। तो लेकिन उसमें दूसरी ऑप्शन दे दी दियत की कि आप जो है वो पैसे लेकर, और वो भी मारूफ तरीके पे, वो हुकूमती कंसेंसस के साथ उलमा बैठकर किसी भी खास जगह के लिए डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ जी इतनी दियत होनी चाहिए एक बंदे के लिए। फमन इअतदा बअद ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम, और जिस शख्स ने ज्यादती की इसके बाद तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है। अब ज्यादती नहीं की जा सकती, यह नहीं हो सकता कि मकतूल के जो वरसा हैं उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए कि भाई तुम लाजमी माफ करो और तुम पैसे लेके छोड़ दो। अगर उनका यह दावा है कि नहीं हम कत्ल के बदले कत्ल ही करवाएंगे और हुकूमत जो है वो अदालतों के थ्रू उसको फांसी तक पहुंचाए, अब उसके ऊपर ज्यादती नहीं की जा सकती। इसी तरीके से यह नहीं हो सकता कि कोई शख्स मकतूलीन के जो वरसा है, मकतूल के वरसा, वो ये कहना शुरू कर दें कि हम पैसे भी लेंगे और बंदा भी कत्ल करेंगे, तो वो भी ये ज्यादती नहीं कर सकते। तो ये एक पेंडुलम की दो एक्सट्रीम्स नहीं होंगी, दरमियान में रहेंगे, या तो किसास होगा या फिर दियत होगी। ये नहीं हो सकता जिसको पंजाबी में हम कहते हैं चौपड़ियां नाले दो दो, ये नहीं हो सकता कि जी उसको कत्ल भी किया जाए और हम इतने लाख रुपया भी लेंगे, नहीं, दोनों में से एक चीज होगी।